ملک میں اور بہت بڑے بڑے مسائل ایسے موجود ہیں جس کو حل کرنا ہے، جس کی طرف پیپلز پارٹی کی توجہ نہیں ہے. آپ یہ سیاسی اداکاروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہ سیاسی اداکار ہے کون کو بتا سکتے ہیں؟ ویسے میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون سے ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہر وہ آدمی جو پیپلز پارٹی پر تنقید کرتا ہے یا آپ کسی خصوصی گروپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک سیاسی اداکاروں کا تعلق ہے، دیکھیے بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. آ جائیں میدان میں آئیں، ہم تو دعوت دیتے ہیں، آئیے ہماری جماعت جوائن کریں. آپ سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پنڈی یا لاہور میں جہاں چاہیں آپ مجھ سے الیکشن لڑنے، میں لعنت بھیجتا ہوں ویسے الیکشن پہ جس طرح اس ملک میں ہوتے ہیں پیسوں سے، لیکن آپ سے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. بات کر رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں انٹرپٹ نہیں. انٹرپٹ کیوں نہ کریں؟ جب اس طرح کی گفتگو کریں گے تو انٹرپٹ بھی کیا جائے گا. نام لے کے آپ گفتگو کر رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں انٹرپٹ نہ کریں. آپ لوگ اس ملک کے مالک ہیں کہ آپ سے بات نہ کی جائے؟ چند ایسے لوگ ہیں جن کو خواتین آپ نے فتح کیا اس ملک کو؟ تمیز نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ سیاسی اداکار بے شک صحیح، ہم نے تو کل آپ کو کھلے عام دعوت دی ہے کہ مجھے کیا آپ نے دعوت دی ہے؟ میرے ساتھ آپ کا کوئی لیڈر یہاں بٹھا دیں اور ملک کے سیریس ایشوز پہ بات کریں. آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ سے بات میں کیا کروں؟ آپ کا پیپل پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. گھمایا تمام مسائل حل ہو جائیں. مسائل بڑھائیں نہیں، اس کو کم کریں. یہ نہیں کہہ رہے راتوں رات حل کریں. کون آپ سے کہتا ہے راتوں رات حل کریں؟ کون کہتا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے مسائل ہوتے کیا اور حل کیسے کیے جاتے ہیں؟ آپ کو دعوت دی ہے. آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے مجھے کب دعوت دی ہے اور آپ کی حیثیت کیا کہ آپ مجھے کوئی دعوت دیں؟ ان میں حل کرنے میں ان میں ہماری مدد کریں. جی شاید آپ کے پاس کس چیز میں آپ کی مدد کریں؟ لوٹ مار آپ کر رہے ہیں، اس میں آپ کی مدد کروں؟ حل ہو جائیں. کس چیز میں مدد کروں؟ چینل پہ بیٹھ کے چلانے سے میں اس چینل میں درخواست دے کے نہیں آیا ہوں. مجھے بلایا جاتا ہے، انسسٹ کیا جاتا ہے، تب میں آتا ہوں. اس کے بغیر نہیں آتا ہوں. وہ ہارون صاحب وہ کہہ رہے کہ اگر آپ کو کوئی مشورہ دینا آکے دے دیں. بلایا جاتا ہے تو بلایا جاتا ہے اور انسسٹ کیا جاتا ہے. ایسے نہیں میں آتا ہوں. میرے پاس کوئی فالتو وقت نہیں ہے. نہ مجھے اس کا کوئی بینیفٹ ملتا ہے، نہ میں اس کے پیسے لیتا ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کا عہدہ مجھے ملتا ہے اس سے. الیکشن لڑنے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ اکھاڑے میں جائیں گے تو آپ کو ووٹ ہی نہیں دو ملنے. آپ کو تو بڑے ووٹ ملے، آپ کو 5-7 لاکھ ووٹ لے کے آئیے نا. آپ کو کون سا ووٹ ملا؟ سر مجھے تو میں اخبار نویس ہوں، میرا کام ووٹ مانگنا نہیں ہے. کسی جماعت سے میرا تعلق ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک مخصوص اخبار میں لکھنے کے علاوہ اور کرتے کیا ہیں؟ چند ایک پروگرامز میں 8 سے 9 اور 10 سے 11 بیٹھ کے آپ ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی باوقار اور بہت ہی محترم انسان ہیں. ہمارے لیے آپ ایک سیاسی اداکار ہیں. اور آئیے، ہم نے تو کل کھلے عام آپ کو دیکھیں جو آپ پہ تنقید کرے وہ سیاسی اداکار ہے. جب آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہ تنقید کی جائے. یہ کراچی کا ویسے پولیٹیکل کلچر ہے. ہر وہ شخص جو اختلاف کرے اسے ملائن کیا جائے، اس کی توہین کی جائے. ووٹوں کے بڑے آپ مجھے تانے دیتی ہیں ہمیشہ. آپ کو کون سا ووٹ ملا؟ آپ کو تو ایک کونسلر کا الیکشن نہیں آپ جیت سکتی. مجھے آپ کا نہیں ووٹ. ابھی اسی ٹیلی ویژن پہ ابھی سروے کرائیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کتنی پاپولر ہیں. میرے محترم، اگر میں الیکشن میں کھڑی ہو جاؤں تو میں تو جیت ہی جاؤں گی، لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہاں سے آپ جیت جائیں گی؟ آپ کے کہنے سے آپ جیتتی ہیں. آپ آئیے تو صحیح، میدان میں تو آئیے. کس لیے میں میدان میں ہوں؟ میں میدان میں ہوں اور اپنا رول پلے کر رہا ہوں اور اس ملک کے لوگ اس رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کتنے اخبار نویس ہیں جو ہر روز ٹی وی پہ بلائے جاتے ہیں؟ چینلز پہ بیٹھ کے آپ لوگ ملک کی تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں. تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں، حکومتوں کی تقدیر کے فیصلے کر دیتے ہیں. یہ حق آپ لوگوں کو کسی نے نہیں دیا ہے. لیکن یہ حق میں آپ سے بھیک میں مانگوں گا پیپلز پارٹی سے؟ جو حق میرے خدا نے مجھے دیے ہیں وہ حق مجھے حاصل ہے. سر لیکن یہ انٹیلیجنسیا کا ایک رول ہوتا ہے، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے. پوری دنیا میں انٹیلیجنسیا کا رول ہوتا ہے. لوگ جو صحافی، اخبار نویس، اینالسٹ ہوتے ہیں یہی کام کرتے ہیں، اصل میں تنقید کرتے ہیں حکومت پر. یہ آپ کو اتنی بری کیوں لگتی ہے تنقید؟ یہ اصل میں میرا نام ہے شرمیلا فاروقی صاحب. اینالسٹ اینالائز کریں نا، اینالائز ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے نہ کریں. سر آپ فیصلے کرتے، فیصلے میں ہارون صاحب سے کیونکہ میں یہ فیصلے کرنے میں اور اینالائز کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے ہارون صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ میں اس پہ کیا عرض کر سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ کیا ٹیلی ویژن پہ آنے کی میں کوئی کوشش کرتا ہوں؟ 3 دفعہ آپ مجھے بلاتے ہیں تو 1 دفعہ میں آتا ہوں آپ سے تعلق کے باوجود. اور انہیں اس بات کو، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ساری دنیا میں اخبار میں یہی کام کرتے ہیں جو ہم اس ملک میں کر رہے ہیں. اور اچھا میں پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتا ہوں، نون لیگ پہ میں تنقید نہیں کرتا ہوں.
पिछले 4 मुसलसल कॉलम मैंने नून लीग के खिलाफ लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? ठीक है, ANP में मैं तनकीद नहीं करता हूं, MQM वाले मुझसे नाराज हैं या नहीं है, जमात इस्लामी पे मैं तनकीद करता हूं या नहीं करता हूं। इमरान खान ने जब फैसला किया सुष्मिता सेन को बुलाने का, कितना सख्त कॉलम मैंने उसके खिलाफ लिखा, वार ऑफ टेरर पे कितना शदीद इख्तिलाफ मैंने उससे किया। इनको मालूम ही नहीं, ना ये पढ़ती है ना कुछ जानती है ना कोई। अब इनसे आदमी बात करे तो क्या करे, मुश्किल। लेकिन ये सियासी, सर मैं सियासी अदाकार पे इसलिए रुकना चाहूँ, ये एक सियासी अदाकार कहकर आप क्या इन लोगों के रोल को। सर मैं यही तो आपसे अर्ज कर रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा मोतबर हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इस कौम को, इस मुल्क को आपकी। मैं मोतबर नहीं हूँ, मैं एक सादा सा आदमी और साफ बात करता हूँ, इसलिए आप लोगों को बड़ी आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। आप पार्लियामेंट के बाहर जो है अपनी जिंदगी जाया। कोई अखबार नवीस पार्लियामेंट में नहीं जाता, अखबार नवीस का रोल उससे मुख्तलिफ होता है। अखबार नवीस का काम नहीं, मुख्तलिफ अदारे हैं। खुदा ने जिंदगी को तनव्वुर में पैदा किया है, दुनिया में अनगिनत लोग हैं, रिक्शा ड्राइवर के बगैर भी मुल्क नहीं चलता, क्लर्क के बगैर भी नहीं चलता है, कांस्टेबल भी दरकार होता है। जदीद जिंदगी को तमाम मॉडर्न अदारे दरकार हैं, सिर्फ पॉलिटिशियन दरकार नहीं है। अगर तनहा आप हो और मीडिया ना हो, आप तो इस मुल्क को नोच के खा जाएं, इसको बेच डालें इस मुल्क को आप लोग, अगर मीडिया ना हो तो, और अगर अदालतें ना हो तो। और सर ये मीडिया का रोल तो पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि अगर तनकीद हो जाए तो सियासी अदाकार हो जाए। नहीं, ये बदकिस्मती है असल में इस दौर की, बहुत बड़ी। हमने भी ये पहली दफा सुना होती है, मतलब कि लोग सियासतदान नाराज भी होते हैं। तो आपने बहुत कुछ है सुना पहली दफा, लेकिन सुना पहली दफा ही है। और ये मुस्तकिल असल में बात यह है कि जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ना, वो यानी कि आप उनकी जरा पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देखें, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या हिस्ट्री है? मसलन किसी तहरीक में कभी कोई रोल प्ले नहीं किया, कोई अक्ल दानिश वाली बात उनकी हिस्ट्री में कहीं आपको उनकी CV में नहीं मिलेगी, कभी कोई मतलब के कभी बड़े सियासी फैसलों में कोई रोल नहीं आपको नजर आएगा। तो ऐसे लोग मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते, और ऐसे ही लोग उन्होंने मुखालफत और तनकीद बड़ा मुश्किल काम है सर बर्दाश्त करना, आपको पता ही है। ज्यादातर लोग फिर ऐसे ही इकट्ठे कर लेते हैं इर्द गिर्द आदमी। अब वो वक्त गुजार रहे, 3 साल गुजार लिए हैं, और टाइम गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे। शर्मिला फारूकी साहब, आप बहुत खुश होगी आपकी पार्टी और सदर साहब अगर तमाम लोग बैठकर सारा दिन उनके कसीदे पढ़ते रहे कि इस मुल्क में सब अच्छा है, जरदारी साहब जैसा लीडर इस मुल्क को कभी नहीं मिला, सही मानों में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के उन्होंने इस मुल्क की किस्मत बदल दी, खुश रहेंगे आप लोग? देखिए काशिफ साहब, जहां तक तनकीद का ताल्लुक है, बेशक आप तनकीद करें और तनकीद बराए तामीर करें, इसमें कोई किसी को एतराज नहीं है। लेकिन जब सियासी अदाकार टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के हुकूमतों की किस्मत के फैसले करते हैं, खासतौर पे जमहूरी हुकूमतों की किस्मत के फैसले करते हैं, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। किस्मत का फैसला किसने हमने किया कभी ये नहीं कहा कि मुल्क में हर चीज अच्छी है, मुल्क में हर चीज सही जा रही है। बिल्कुल चैलेंजेस हैं और बेशुमार चैलेंजेस हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत, सिविल सोसाइटी, मीडिया, तमाम लोग मिलकर साथ चलें, एक दूसरे की मावनत करें, इस मुल्क को सुधारें। इस मुल्क में आप देखें कितनी बार एक आमिराना दौर आया है, आमिरत आई है, आमिर आया है, कितनी बार ये हुआ है। और हम पिछले 64 सालों में से हमने 32 साल तो एक आमिरत के दौर में गुजारे हैं। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। और जब हुकूमतें आती हैं और जब जमहूरी हुकूमतें आती हैं, फिर जमहूरी हुकूमत तो तनकीद को बड़े खुले दिल से बर्दाश्त करती है। एक फौजी आमिर के दौर में ऐसा होता है, कर सकते हैं ना, हम उनको असर नौ से बना सकते हैं ना, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बड़े अनफॉर्चुनेट बात है सर। ये जमहूरी हुकूमतें तो बड़े खुले दिल से तनकीद बर्दाश्त करती है। वो जी जमहूरियत इनकी मीरास ही नहीं है। भुट्टो साहब का जमाना देख लें, सबसे ज्यादा अखबार उस वक्त बंद हुए, 329 मैंने आपसे कहा पॉलिटिकल वर्कर कत्ल हुए। सिर्फ बैंकों को और इंश्योरेंस कंपनियों को नेशनलाइज करने से $25 बिलियन का लॉस हुआ। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये कोई फिगर गलत साबित कर दे। ब्रेन ड्रेन हुआ, और जब भुट्टो साहब को इख्तिदार से अलग किया गया तो 50,000 आदमी जेलों में थे। इन्हें पता क्या है जमहूरियत होती क्या है? सर जमहूरियत फिर कौन बताए? इनको भी पता नहीं है सर। इतना इनके सीखना पड़ेगा ना इनको कि भाई आजाद अदालत भी होती है और आजाद मीडिया भी होता है। ये कहाँ किताब ला सकते हैं? अभी तो जुज़बुज़ हो रहे हैं, वक्त के साथ ही सीखेंगे। चले आगे क्या होगा देखें। ये जो गेम शुरू हो गई है, सियासी गेम कह लें इसको। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक बाद वापस आता हूं। नाज़रीन, ये जो अब एक नया एक बसात बिछाई जा रही है, कभी अदलिया पर, कभी सियासतदान कहते हैं कि जी जो हम पर तनकीद करता है वो सियासी अदाकार है। इसका एंड क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।